हेलो सांगमाने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांगमाने मो सहित कथा हेबाकू चाहुथिले मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि। मो नंबर नेई मते कॉल करंतु पूरा मजामस्ती रे कथा हेबा। मो ना मंजरी। मो बाहाघर को एबे मात्र 4 मास बीती थिला। मो सासु घरे काम करिबा पई केही भी नथिले। बहुत बड़ घर थिला। एते बड़ घरर सफेई मते एकाकी ही करिबाकू पडुथिला। ता उपरे पुणी रोसेई भी करिबाकू हेउथिला। केबे केबे मो स्वामी को मो उपरे दया आसी जाउथिला तो से मो पाई बजाररू खाद्य आनी देउथिले। किंतु प्रतिथर तो एमिति होई पारिबो नाही, कारण बजार खाद्य शरीर पाई क्षतिकारक होइथाए। मते तो कुकिंग करिवार बहुत शौक थिला। मु नुआ नुआ प्रकारर डिशेस बनाउथिली, किंतु सासु घरे एते अधिक काम थिला जे रोसेई कला बेलकू मु थकी जाउथिली, कारण अधारू अधिक दिन तो मोर घर सफा करिवारे ही बीती जाउथिला। मो स्वामीको घर बहुत भल थिला। एही घरे प्राय 6टी रूम थिला। 2टी रूमरे ताला पड़ी रहुथिला। मु अनेक थर मो स्वामी को कहिथिली कि घरे भड़ाटिया रखिबा, एहा द्वारा घरर किछि काम भी कमी जिवो एवं मो सह घरे रहिबा पई किछि लोक भी मिली जिवे। आउ तो आउ आमकु प्रति मासरे भड़ा टंका भी मिलिबो। किंतु मो स्वामी कहिले कि मोर आजिकाली काहारी उपरे विश्वास नाही। मु एमिति कोनोसी भी भड़ाटिया को घरे रखि परिबि नाही, कारण मु अधिकांश समय घर बाहरे रहे। आउ तुमे दिन सारा घरे एका रुह। मते कौन जना जे घरे कौन हेउछि कौन नाही। मु कौनसी प्रकारर विपद मुंडाई पारिबि नाही। मो स्वामीको कथा भी ठीक थिला कि आजिकाली दुनिया रे आमे काहाकू एते सहजरे विश्वास करि परिबानी। से मोर ही भल पाई सबु कहुथिले। मु बहुत भाग्यवती थिली जे मते एते भल पाउथिबा स्वामी मिलिथिले। मो स्वामीको ना भिकी थिला। भिकी मते बहुत भल पाउथिले। आमो बाहाघर तांको भौणी निज इच्छा अनुसारे कराइथिले। तांको भौणी मते एक बाहाघर भोजिरे देखिथिले एवं सेठी ही से मते पसंद करि नेइथिले। से स्थिर करिथिले कि से मते निज भाउज करिकि ही रखिबे। एही परि भाबरे से परदिन ही मो घर को निज भाई पाई मोर प्रस्ताव नै आसी जाइथिले। भिक्कींको पाखरे कोनोसी प्रकारर अभाव नथिला। तांको घर भी बहुत बड़ थिला एवं से देखिबाकू मध्य बहुत स्मार्ट थिले। सेथि पाई मो पितामाता मो बाहाघर सेठारे करिदेबाकू निष्पत्ति नेइथिले। तापरे मते गुड न्यूज मिलिला कि मु नांट अछि। मो जीवन बहुत भलरे कटुथिला। एही किछि दिन हेबो मो देह किछि ठीक रहु नथिला। मु निजर चेकअप करिबा पई डाक्टरंको पाखकू जाइथिली। सेठारे एबे जाए मो नंबर आसी नथिला। मु मो नंबर आसीबाकू अपेक्षा करुथिली। मु नांट थिली एवं एबे मोर 3य मास चलीथिला। मो देह अधिक भल रहु नथिला, कारण घर काम जोगु मु सबु बेले थक्कापण अनुभव करुथिली एवं नांसी समय रे भी मते आराम मिली पारु नथिला। मो द्वारा अधिक समय ना बसी हेउथिला कि ना अधिक समय छिड़ा होई हेउथिला। मते हॉस्पिटल रे बसी रहिबा बहुत समय होई जाइथिला। मु टिके टहलिबाकू लागिली। चालू चालू जेतेबेले मु काउंटर पाखरे पहुंचिली, भाबिली कि एठारे निज नंबर आसीबा विषय रे पचारि दे कि मो नंबर केते समय परे आसीबो। किंतु मो पूर्वरु ही सेठारे छिड़ा होइथिबा जणे महिला निज नंबर आसीबा विषय रे पचारुथिले। मु मो विषय रे पचारिली तो काउंटर रे बसिथिबा पिलाटी कहिला जे आपणको नंबर 4 जनक परे आसीबो। मु फेरी आसी निज जागा रे बसिगली। जेउ महिला जनक मो पूर्वरु सेठारे निज पाळी आसीबा विषय रे पचारुथिले, से मो पाखरे आसी बसिले एवं कांदिबाकू लागिले। मोते सेही बिचारीको कांद देखागलानी। तापरे मु तांकू पचारिली, आई आपणकर कोन असुविधा होईछि, आपण काहींकी कांदुछंती? सेही महिला जनक कहिले, मु एठारे मो सान झियोकू देखाइबा पई आनिछि। मो झियो नांट अछि। मो झियोर बाहाघर जणे दायित्वहीन मनीष सह होईगला। से मो झियोकू निज प्रेम जाल रे फसाइला एवं मो झियोकू नांट करी छाड़ीदेला। मो झियो कहूछि जे से ता सह बाहा होईछि, किंतु एबे खराब समय रे ताकू निज स्त्रीर साथ देबा कथा। हेले से मो झियोकू केबे केमिति देखा करिबाकू आसे एवं केबे केमिति टंका देई जाए। आजिकाली तो हजारे खर्च। एबे जेबेठारु ताकू जणा पड़िछि कि मो झियो नांट अछि, सेबेठारु से निज स्त्री को देखा करिबाकू आसी नाही। मो झियो निज कपाळ निजे पोड़िछि, सेही लोक सह चोरारे बाहाघर करी। मो झियोर अवस्था मोते देखा जाउनी। ता देह दिनकू दिन खराब हेबाकू लागिलानी, कारण से नांट अछि एवं ताकू चिकित्सार दरकार। कौन कहिबी झियो, मोर तो माँ मन ना। माँ तो किछि भी करी निज पिलामानंकर मंगल ही चाहि थाए। मु भी गरीब स्त्री लोक। मो पाखरे भी खाइबाकू किछि नाही। जणे पुओ अछि आउ जणे बोहू। पुओ कष्ट करी काम करे, तथापि ताकू बहुत कम टंका मिले, जेउथिरे आम मानंकर गुजुराण बहुत कष्टरे हुए। मो पाखरे टंका नाही, किंतु तथापि एठारे काहाठारु टंका उधार नेई मो झियर चिकित्सा करिबा पई आसी जाइछि।
ବାସ୍ ଏହା ଭାବୁଛି କି ଯଦି ଡାକ୍ତର ଦାମୀ ଔଷଧ ଲେଖିଦେବେ ତେବେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା କେମିତି କରିପାରିବି, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ତ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲି ଏବଂ କହିଲି କି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜ ପର୍ସରୁ ବାହାର କରି ତାଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲି ଏବଂ କହିଲି କି ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ହିଁ ଟଙ୍କା ଅଛି। ଯଦି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ଝିଅ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। ମତେ ଆଇଂ ଝିଅ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେଖିନଥିଲି। ସେ ଲମ୍ବା ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ବସିଥିଲେ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ମୋ ଭଳିଆ ମହିଳାଙ୍କୁ ତ କେହି ଚାକିରି ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କାମ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଆସନ୍ତା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଳିଆ ବୁଢ଼ୀ ମହିଳାକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏ ତ ଆମ ଘର କାମ ବି ଠିକରେ କରିପାରିବନି। ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଝିଅ, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ସବୁ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମେ ଆଜି ଏହି ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପକାର କରିଛ। ମୁଁ କହିଲି, ଆଇଜି କଣ ଆପଣଙ୍କୁ କାମର ଦରକାର ଅଛି? ସେ କହିଲେ, ହଁ ମତେ କାମର ବହୁତ ଦରକାର ଅଛି, କାରଣ ନା ମୁଁ ମୋ ବୋହୂକୁ କେଉଁଠି କାମ କରିବାକୁ ପଠାଇ ପାରିବି ନା ମୋ ଝିଅକୁ। ମୋ ପୁଅ ତ ଆଗରୁ ହିଁ ଚାକିରିକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି କରିପାରେ। ମୁଁ ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା। ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆଜି ମତେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଭରା ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ମତେ ସେହି ଆଇଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା କି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଘରେ କାମରେ ରଖିନେବି। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବି ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମୋର ବି କାମ ହୋଇଯିବ। ବେଶୀ କହିଲେ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ନାଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ମୋ ଦ୍ୱାରା ନାନ୍ସିରେ ଅଧିକ କାମ ହୋଇପାରୁନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଇ କଣ ଆପଣ ମୋ ଘରେ ଚାକିରି କରିପାରିବେ? ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଏହି ସହରରେ ନୂଆ ଆସିଛି ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ବି ଅନ୍ୟ ସହରରେ। ମୁଁ ଘରେ ଏକା ରହେ। ମୋ ଘର ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ମୋ ଘରର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଅଛି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏକାକୀ ହୋଇପାରୁନି। ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବେ ତେବେ ମୋର କିଛି ହେଲ୍ପ ହୋଇଯିବ। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ମୋ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଝିଅ ତୁମେ ତ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହିଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପକାର କରିଦେଲେ। ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ତୁମ ଅପକାର ସାରା ଜୀବନ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ମୁଁ ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜ ଠିକଣା ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଚିଠାରେ ଲେଖି ଦେଇଦେଲି। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ନମ୍ବର ବି ଆସିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଚେକଅପ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କ୍ୟାବିନ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲି। ପରଦିନ ସକାଳେ ମଟା ସମୟରେ ସେ ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଥା ହେଲି ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଚା ବନାଇ ପିଆଇଲି। ସେ ମୋ ଅଭ୍ୟାସରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘରର ସବୁ କାମ ବୁଝାଇଦେଲି ଏବଂ ନିଜେ ଟିକେ ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋକୁ ଚାଲିଗଲି। ହଠାତ୍ ମୋତେ ନିଦ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଶୋଇ ରହିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଲା ଏବଂ ମୁଁ ନିଜ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଲି ତେବେ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଯେ ଆଇ ତ ଘର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ମୋ ପୁରା ଘରକୁ ଆଇନା ପରି ଚମକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ସେ କପଡ଼ା ଧୋଉଥିଲେ। ସେହି ମହିଳା ଜଣକ କାମରେ ବହୁତ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। ଏତେ ବୟସ୍କା ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ବହୁତ କ୍ଷିପ୍ରତା ଏବଂ ସଫେଇ ସହ ଘର କାମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କାମରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଇ ମତେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ପକ୍କା। ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଏବେ ମୋ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ କାମ କରିବାକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ସେ ମୋ କଥାରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଣି ବାବଦରେ 200 ଟଙ୍କା ଦେଲି ଏବଂ କହିଲି କି ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନେଇଯିବେ। ପରଦିନ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମ ଘରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କ ସହ ଜଣେ ଜୁଆନ ଝିଅ ବି ଆସିଥିଲା। ସେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଏଇ ଝିଅକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିଲି କାରଣ ଏଇ ସେଇ ଝିଅ ଥିଲା ଯାହାକୁ କାଲି ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖିଥିଲି। ଏ ତ ଆଇଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆଇଙ୍କ ସହ ଆସିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଏ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ନା? ଆଇ କହିଲେ କି ମୋ ଝିଅର ନାଁ ମମତା। ଝିଅ, ଯଦି ତୁମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥାଏ ତେବେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଏଠାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ରଖିପାରିବି। ମୋ ବୁଢ଼ା ହାଡ଼ରେ ଏବେ ଏତେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ କି ମୁଁ ଏତେ ସବୁ କାମ କରିପାରିବି। ତୁମ ଘର ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ଏହି ଘରର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥାଏ ତେବେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିବି। ମୋର ତ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ନାଣ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ଆଇ କହିଥିଲେ କି ତାର ଦେହ ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ତାକୁ ଏଠାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନେଇ ଆସିଥିଲେ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କଲି ତେବେ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୋ ଝିଅର ଦେହ ଏବେ କାଫି ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ଏବେ ପିଲା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନିଜ ପିଲା ବିଷୟରେ ବି ତ ଭାବିବାକୁ ହେବ। ଏ କିଛି କାମ କରିବ ତ ଏହା ପାଖକୁ ବି କିଛି ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଆଖିରେ ମା ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ଟଙ୍କାର ଦରକାର ହେବ।
ସେଥିପାଇଁ ଏ ମତେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଜିଦ୍ କଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଏକାକୀ ତୁମର ଏତେ ବଡ଼ ଘର କାମ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଜଣେ ନୁହେଁ ତ 2 ଜଣ ହିଁ ସହି, ଏଥିରେ ତ ମୋର ହିଁ ଲାଭ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ମୋର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଈଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମମତା ଆମ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମତେ ସେହି ବିଚାରୀକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଦୟା ଲାଗୁଥିଲା। ବିଚାରୀର ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ କିଛି ଭାଲ୍ୟୁ ହିଁ ଦେଉନଥିଲେ। ମମତା ସବୁବେଳେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ରହୁଥିଲା। ମୁଁ ଦିନେ ମମତା ଉପରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ମମତା, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ କାହିଁକି ରୁହ? ଆଖିରେ ତୁମେ କାହା ପାଖରୁ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? ମୋ ପାଖରୁ ନା ନିଜ ମା ପାଖରୁ? ମୋ କଥାର ଉତ୍ତର ମମତା ବଦଳରେ ତାର ମା ଦେଲେ। ସେ ଜଲଦି ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଝିଅ, ଆମ ଜାତି ପ୍ରଥାରେ ଝିଅ ଏବଂ ବୋହୂମାନେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ହିଁ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସେ ଘର ଭିତରେ ଅଛି। ଏବେ ତ ତାକୁ ଓଢ଼ଣା ଦେବା କଥା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଏଠାରୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇଦବ। ଆମ ଘରେ ତ କେହି ପୁରୁଷ ବି ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଜଣା ଅଛି କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସହର ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ସେ ମୋର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲି କି ଆଈ ଅଧ ବୟସ୍କା ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ହଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଫୁର୍ତ୍ତି ସହ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ମମତା ମଳିଗଲା ପରି ଥିଲା। ସେ କାମ ବି ଏତେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରୁଥିଲା ଯେମିତି ତା ଶରୀରରେ ଜୀବନ ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଚାରୀ ନାନ୍ ଥିଲା ଏବଂ ନାନ୍ସିରେ ତ ମୋ ଦ୍ୱାରା ବି କୌଣସି କାମ ହେଉନଥିଲା। ବସ୍ ଏହା ସବୁ ଭାବି ମୁଁ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦଉଥିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ଏହି ବିଚାରୀର ଭାଗ୍ୟ ବି କେମିତି, ଏହାର ସ୍ୱାମୀ ଏହାକୁ ଜମା ବୁଝନ୍ତିନି। ଆଉ ଜଣେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ଯିଏ ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ କଲ୍ କରୁଥିଲେ, ମୋର ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିଜନେସ୍ କାମରେ ସହର ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରି କହିଦେଇଥିଲି କି ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ଚାକରାଣୀର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିନେଇଛି। ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବି ମିଳିଲା କି କେହି ଜଣେ ଅଛି ଯିଏ ମୋର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ସେ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କି ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ବି ଘରକୁ ଡକାଇ ପାରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି କାରଣ ମୋ ଭଉଣୀର ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା। ମୋର ଆଈ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଦେଇଥିଲି କି ମୁଁ ଏଠାରେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାକରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଘରେ ରଖିଛି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ବହୁତ ସରଳ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବି ମୋ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଇଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମୋ ଆଡୁ ଏବେ କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନଥିଲା। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମମତାର ମୁହଁ ଦେଖିନଥିଲି କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ମୁହଁରେ ଓଢ଼ଣା ପକାଇ ହିଁ ରହୁଥିଲା। କେବେ କେବେ ତ ସେ ଚଟାଣରେ ହିଁ ବିଛଣା ନକରି ଶୋଇପଡୁଥିଲା, ତଥାପି ତାର ଓଢ଼ଣା ହଟୁନଥିଲା। ମତେ ତା ଆଡ଼କୁ ଦେଖି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଏମିତି ହିଁ ଚଟାଣରେ ଶୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ମୋ ପାଦର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଡରିକି ଉଠି ବସିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଥିଲି, କ'ଣ ହେଲା ମମତା, ତୁମେ ମତେ ଦେଖି ଏତେ ଡରି କାହିଁକି ଗଲ? ତୁମ ଦେହ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଯଦି ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତେବେ ମତେ କୁହ, ମୁଁ ତୁମର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇ ନେବି। ସେ କହିଲା, କିଛି ନାହିଁ ଭାଉଜ, ବସ୍ ଘର କାମ କରି ଟିକେ ଥକି ଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ତୁମ କଣ୍ଡିସନ ବୁଝିପାରୁଛି। ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ତୁମେ ଗତି କରୁଛ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ତ ମୁଁ ବି ଗତି କରୁଛି। ମୁଁ ତାର କଥା ଶୁଣି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଦେଇଥିଲି। କିଛି ଦିନ ଏହିପରି ଭାବରେ ବିତିଗଲା। ଏବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆସିବା ଦିନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ କି ସେ 2 ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ମୁଁ ମୋରେ ଶୋଇଥିଲି। ମୋର ନିଦ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ହିଁ ମୋ ଆଖି ଡରରେ ଖୋଲିଗଲା। ଯେମିତି ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ମମତା ହାତରୁ ମୋ ସାଇଡ୍ ଟେବୁଲରେ ରଖାଯାଇଥିବା ମୋର ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ତଳେ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ମମତା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା କି ମୁଁ ଜାଗି ଯାଇଛି, ତେବେ ସେ ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଭାଉଜ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଭୁଲରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଏବେ ଏହି କାଚକୁ ସଫା କରିଦିଅ। ସାବଧାନରେ କାମ କର, କାଳେ ଏଇ କାଚ ତୁମ ଦେହରେ ବାଜିଯିବ। ମମତା ବହୁତ ଅଧିକ ଡରିଯାଇଥିବା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ପରଦିନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଆସିଗଲେ। ଯେମିତି ଘର କବାଟର ବେଲ୍ ବାଜିଲା, ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଗଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କୁଣ୍ଢାଇ ନେଲେ। ସେ ମତେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ବରଂ ମତେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି। ମୁଁ ମମତାକୁ ଡାକିଲି, ମମତା, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନେଇଆସ। ମମତା ଟ୍ରେରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ନେଇ ଆସିଲା। ମମତା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ନିଜ ଜାଗାରେ ହିଁ ପଥର ପରି ଜମି ରହିଗଲା। ମୁଁ ମମତାକୁ ଦେଖୁଥିଲି କି ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପଥର ପରି ଜମିଗଲା। ମୁଁ ମମତାକୁ କହିଲି, ପାଣି ଦିଅ, କ'ଣ କରୁଛ? ମମତା ଜଲ୍ଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଦେଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଣି ପିଇନେଲେ। ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଫେରାଇ ନେଇ ମମତା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା।
ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ କହୁଥିଲେ କି ସେ ଅନ୍ୟ ସହରରେ କାଫି ଏଞ୍ଜୟ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଦୁହେଁ କଥା ହେଉଥିଲୁ କି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଈ ଟ୍ରେରେ 2 କପ୍ ଚା ନେଇ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଆଈଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ କରାଇଲି ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି କି ଏ ଆଈ ଅଟନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ କାମରେ ରଖିଛି ଏବଂ ମମତା ତାଙ୍କ ଝିଅ। ଏହି 2 ମା ଝିଅ ହିଁ ଆମ ଘରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଈଙ୍କୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖୁଥିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଝାଳ ଥିଲା ଏବଂ ଆଈ ମଧ୍ୟ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖୁଥିଲେ। ମୋର କିଛି ବୁଝା ପଡୁନଥିଲା କି ଏହି 2 ମା ଝିଅ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କାହିଁକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଲଦି କଥା ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ କହିଲି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଈ ଜଲଦି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଚା ରଖିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କି ତୁମେ 2 ମା ଝିଅଙ୍କୁ କାମରେ ରଖିଛ, ତୁମେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛ ବି ନା, ତୁମେ ବିନା ଜଣାଶୁଣାରେ ହିଁ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରେ କାମରେ ରଖିଦେଇଛ। ମୁଁ କହିଲି ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା 15 ଦିନରୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ଦୁହେଁ ବହୁତ ସରଳ ସାଧା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯିଏ ମମତା ସେ ବିଚାରୀ ମୋ ପରି ନାଣ୍ଟ। ତାର ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ନାଣ୍ଟ କରି ବାପ ଘରେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲା। ଏହି ନାନ୍ସି ସମୟରେ ତାକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ସାଥ ଦେବା କଥା, ସେ ତ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଜାଣିନି କେଉଁଠିକୁ ଚାଲିଗଲା। ହଁ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କେବେ କେମିତି ସେ କିଛି ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଦିଏ। ମୁଁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖି କହିଲି, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସବୁ ଝିଅଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରି ହିଁ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ମିଳୁ। ଆପଣ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଲକି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ସ୍ୱାମୀ ପାଇଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୋ କଥା ଶୁଣି କୌଣସି ବିଶେଷ ଖୁସି ଲାଗିଲାଣି। ସେ ବସ୍ ସାମାନ୍ୟ ହସିଦେଇ ଉଠିଗଲେ ଏବଂ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଆଈଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଟେବୁଲରେ ଖାଦ୍ୟ ଲଗାଇଦେବେ, ଆମେ ଦୁହେଁ ଏବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଖାଇବୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଫ୍ରେଶ ହୋଇଗଲେ। ଆମେ ଦୁହେଁରେ ଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମତେ ଏହି 2 ଚାକରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ତୁମେ ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଛି? ଭିକି, ଏହି ଦୁହେଁ ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ଆପଣ ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କ କାମ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାମ ଦେଖିବେ ତେବେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଏମାନେ ବହୁତ ସଫେଇର ସହ କାମ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ମୁଁ କହେ ସେମିତି ହିଁ କରନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମତେ କୌଣସି ବି ଅଭିଯୋଗର ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଭଲ, ମୁଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି ଭୁଲ ନଥାଇ କାମରୁ କେମିତି ବାହାର କରିପାରିବି? ଭିକି କହିଲେ, ମଞ୍ଜରୀ, ତୁମେ ବହୁତ ସରଳ। ତୁମେ ଏମିତି ଚାଲାକ ଏବଂ ଧୂର୍ତ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନ। ଏମିତି ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଘର ପରଖନ୍ତି, ମାଲିକ ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ନିଜ ହାତ ସଫା କରି ଚମ୍ପଟ ମାରନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ଭିକି, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି କି କ'ଣ? ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ମୋ ସହ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବସି ଖାଇବା। କେତେ ଦିନ ହୋଇଗଲା ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ବସି ଖାଇନାହୁଁ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଆଈ ଏବଂ ମମତା ଟେବୁଲରେ ଖାଦ୍ୟ ଲଗାଉଥିଲେ। ମୁଁ ମମତା ଏବଂ ଆଈଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣ ଦୁହେଁ ବି ଆଜି ଟେବୁଲରେ ହିଁ ବସି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହ ଖାଇନିଅନ୍ତୁ। ମତେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ଖାଇବେ ତ। ଆଈ ତ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମମତା କହିଲା, ନାହିଁ ଭାଉଜ, ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ। ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଥିଲା କି ମୁଁ ଛୁଟି ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଏତେ ଜଲଦି? ଏବେ ତ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଉଣ୍ଟା ବାଜିଛି। ତୁମକୁ ରାତିର ରୋଷେଇ ବି ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଆଜି ତ ବିଶେଷ ଭାବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ହେବ। ମମତା ହଁ କହି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଦେଲା। କିନ୍ତୁ ମମତାର ସ୍ୱରରୁ ମତେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଲାଗୁଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ତାର ସ୍ୱର କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପଟେ ଆଈଙ୍କ ମୁହଁ ବି ବହୁତ ଉଦାସ ଥିଲା। ଏହି 2 ମା ଝିଅଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ମୋର ତ କିଛି ବୁଝାପଡୁନଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ରାତି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମଟା ବାଜୁ ବାଜୁ ଆଈ ଏବଂ ମମତା ଦୁହେଁ ସବୁ କାମ ସାରି ମୋ ଘରୁ ଚାଲିଗଲେ। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କବାଟ ଖୋଲିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ବି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମୁଁ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମମତା ସହ କିଛି କଥା ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲେ ମୋର କିଛି ବୁଝାପଡ଼ିଲାନି। ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲି କି ଯେଉଁ ଦିନରୁ ଭିକି ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଈ ଏବଂ ମମତା ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ନଜର ରଖିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବଂ ଭିକି ଯେତେବେଳେ ବି ଥାଉ ତେବେ ମମତା ଲୁଚି ଲୁଚି କବାଟ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା। ମତେ ମମତାର ହରକତ କିଛି ଅଜବ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏପଟେ ଆଈଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବି ମୋ ସହ ବହୁତ ଅଜବ ହୋଇଗଲା। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଏବେ 2 ମା ଝିଅ ଚୁପଚାପ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବେ ତ ମମତାର ପେଟ ବି ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ମୋର ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଡେଲିଭରିରେ ମାତ୍ର 1 ମାସର ହିଁ ଫରକ ଥିଲା।
ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି କି ମମତା ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ଯାହା ଖାଉଥିଲି ତାକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ସେଇଆ ହିଁ ଦେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର ଦେଇଥିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମନା କରିଦେଉଥିଲା। ମତେ ଲାଗିଲା କି ବୋଧହୁଏ ଏବେ ତାର ଦେହ ଅଧିକ ଖରାପ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ତାର ବ୍ୟବହାର ଏମିତି ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦିଓ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଈଙ୍କୁ ତାକୁ ଏଠାରେ କାମକୁ ଆଣିବା କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଦିନେ ଆଈଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ଆଈ, ମତେ ଲାଗୁଛି କି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମମତାକୁ ଆମ ଏଠାରେ କାମକୁ ଆଣିବା କଥା ନୁହେଁ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ଆଈ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ସେ ମୋର କୌଣସି କଥାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ ମୁଁ ମୋରେ ଶୋଇଥିଲି। ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଲା ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେଉଁଠି ବି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ପୁରା ଘରେ ବୁଲୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ମତେ ରୋଷେଇ ଘରୁ କାହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣାଗଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲି, ତେବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ଆଈ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କିଛି କଥା ହେଉଥିଲେ। ମତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ଆଜି ଆଈ ମମତାକୁ ମୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୋ ଘରକୁ କାମକୁ ନେଇ ଆସିନଥିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ମତେ ଦେଖିଲେ, ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆରେ ମଞ୍ଜରୀ, ତୁମ ଦେହ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତୁମେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲ? ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ମତେ କେଉଁଠି ବି ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲି। ତେବେ ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଶୋଇଥିଲ। ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମୁଁ ଆଈଙ୍କୁ କହିଦିଏ ମୋ ପାଇଁ ଏକ କପ୍ ଚା ବନାଇ ଦେବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲି। ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ହସିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି କାହିଁକି ମତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁହଁର ଭାବରୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ ମୋ ସହ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ଆଈଙ୍କ ମୁହଁ ବି ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଉଥିଲି କି ଯେଉଁ ଦିନରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଈଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପୂରାପୂରି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ଯେମିତି ମୋ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଏସବୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିବା ପରେ ସେ ବିଲକୁଲ ନିଜ ଅନ୍ଦାଜ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରଦିନ ଆଈ କାମକୁ ଆସିନଥିଲେ। ମତେ ଲାଗିଲା ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆସିଯାଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଲ୍ କରି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି ତ ମମତା କଲ୍ ଉଠାଇଥିଲା। ସେ କହିଲା କି ମାଙ୍କ ଦେହ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ଚାଲ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆଈଙ୍କ ଦେହ ଠିକ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆସିବେ। ମୁଁ ମମତା ସହ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ହରକତ ମତେ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା ଏବଂ ଆଈ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କି ଜାଣିନି ଆଈଙ୍କର କଣ ହୋଇଛି, ସେ ଆମ ଏଠାରେ କାମକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମମତା କହିଥିଲା କି ତାଙ୍କ ଦେହ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି କି ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା କଥା। ତାଙ୍କ ଦେହ ବୋଧେ ଅଧିକ ଖରାପ ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଏଠାକୁ ଆସିବାରେ ଏତେ ଦିନ ଲଗାଇଦେଲେ। ଏବଂ ହୋଇପାରେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାର ବି ଦରକାର ଥାଇପାରେ। ଭିକି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମେ କେମିତିକା ଫାଲତୁ କଥା କହୁଛୁ? ଆମେ ଚାକରାଣୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା। ଏବେ ଆମର ଏତେ ଖରାପ ଦିନ ଆସିନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିବ ତ ସେମାନେ ନିଜେ ଆସି ନେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠାକୁ ଯିବାନି। ମୁଁ କହିଲି, ମତେ ବି ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ମୋର ନାନ୍ସି ଦିନ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଘର କାମ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବି? କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମରୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଚାକରାଣୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି। ମତେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି ଆଈଙ୍କ କାମର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଈଙ୍କୁ ହିଁ ଡକାଇବି। ଜାଣିନି କାହିଁକି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୋର ଏହି କଥା ଏତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା କି ସେ ରାଗିଗଲେ।